안녕하세요. 시정학원에서 군사통역 강의하는 강춘호 의사입니다. 오늘은 3차 대전에 대한 소식을 가지고 정리를 해볼까 합니다. 본문 있는 곳으로 같이 옮겨보시죠. 어, 러시아에 이제 관련된 핵 관련 3차 대전 소식을 전하는 지문인데요. 저희 블로그에 방문하시면 사용했던 음원이라든가 지문 등 다시 내려받아 이용하실 수 있습니다. 자, 그러시면은 보시죠. So, the Third World War, triggered by nuke attacks with nukes, turned into a reality. Russia has set out to mass produce air raid shelters. 핵 공격으로 인해서 3차 대전이 벌어질 수 있느냐 이런 얘기가 되겠고요. 이 방공호라고 해서 일반적으로 방공이라고 하면 공중을 방어한다 그래서 에어 디펜스라고 이제 하는데 지금 이 방공호 지금 이런 식으로 사람들이 병력이 들어가서 이제 핵 공격이라든가 그런 것들에 대해서 이제 피할 때 그럴 때 피할 때 보호 자기 스스로를 보호하기 위한 그럴 때에는 어 에어 레이드라는 말로 원래 강습이라는 얘기거든요. 레이드는 그렇게 해서 이제 레이드가 습격 그 공중에서 습격을 해올 때 그걸 피하는 대피소라는 의미의 쉘터를 써가지고 에어 레이드 쉘터 이렇게 피할 때는 그렇게 정해 놨습니다. 외우셔야 되겠고요. 지금 여기서 일반적으로 또 호라고 하면은 뭐 이런 말 들어보셨나요? 개인 호라고 해서 혼자 쓸 수 있는 어, 구멍을 파고 땅 속에 들어가는 참호의 이제 준말이죠. 그래서 이 호는 어, 이 individual 개인들이 쓴다 그래가지고 팍소홀이라고 여우가 굴을 파고 들어가듯이 별명처럼 팍소홀이라고도 많이 불리고요. 그다음에 individual trench 이렇게 표현하죠. 그래서 지금 이거는 이걸 염두에 두시지 않으면 air defense shield 뭐 지금 나왔던 trench 뭐 이런 식의 이제 조합도 나올 수 있지 않을까 싶습니다. air raid shelter 이렇게 해주고요. So, for the first time in history, Russia reportedly began mass producing air raid defense facilities against nukes, which are mobile. 이렇게 해서 이동식이라고 할 때 지상에서 이동을 하는 경우에 이제 좀 더 식별을 하기 용이하게 하기 위해서 road mobile 이렇게 해서 표현을 하는데 나올 때 그냥 모바일이라고 로드 같은 거 떼고 나오는 경우가 있어요. 그랬을 때 이제 기동이라고 군사 활동을 위한 병력이 원하는 곳으로 빨리빨리 이동을 하는 그런 건지 이런 트럭이라든가 시설이라든가 이런 것들이 옮길 때는 이동식이라고 하거든요. 그걸 구분을 잘 해주셔야 됩니다. According to the news agency Reuters, on 19th local time, here and after called local time, the Moscow began mass producing the KUB-M, which is a mobile air raid defense facility, which is capable of defend against the various threats such as the radiation, uh, stemming from the nuclear explosion generated by nuclear explosion. The uh, the Civil Defense and Emergency Research Institute, affiliated with Russia's Ministry of Emergency Situations, disclosed the uh, fact about the KUB-M production on that day. 자, 잠깐 보시죠. 여기서 이제 민방위라는 말은 우리도 많이 쓰는 말이죠. 민방위 훈련할 때. 그래서 civilian, 주로 civil 이렇게 civil defense 이렇게 들어가고요. 지금 여기는 이제 비상이라고 해서 뭐 평범하지 않은 그런
그 상황을 나타낼 때 쓸 말이죠. 일반적으로 그 쓰는 emergency를 썼어요. 자, 그리고 이제 응급 비슷한 단어들이죠. 응급, medical emergency, 자, 그다음 in case of emergency, urgency, 그리고 위태롭고 급박하다는 건데 exigency, 자, 그리고 급변 사태 이렇게 해주고요. 지금 그러니까 이제 일반적으로는 사태라고 하면 크라이시스를 제일 많이 써요. 또 그런데 지금 여기는 비상사태부 할 때는 situations을 이렇게 러시아에서 정해놨습니다. 암기 사항이 되겠죠. 약간의. 그다음에 민방위가 있고 민방공이 있죠. 이거는 그 civil air defense 이렇게 됩니다. 그러니까 civil defense라는데 그 공역을 공중을 쉽게 말하면 방어하는 거예요. 그래서 아까 얘기 드렸던 방공호 할 때 일반적으로는 air defense 한다 그렇게 말씀드렸죠. 그래서 civil air defense 이렇게 들어가고요. The KUB-M was internally developed through several years over the last several years by the Research Institute and is able to protect people for 2 days from from hazards such as the the damage, uh, disaster, natural disaster, and its aftermath, and fire, and the explosion and the debris caused by the conventional weapons, as well as the radiation and shock waves generated by nuclear explosions. 자연재해라고 해서 일반적으로 재난과 재해라는 말이 같이 나오지 않으면 그냥 재해도 우리나라 그 번역하는 걸 보면 디제스터로 하는 걸 참 많이 볼 수 있습니다. 그런데 재난이라는 말과 같이 나오면 그 재난으로 인한 피해라는 얘기죠. 그래서 방금 전에 한 것처럼 그 disaster and its aftermath 그것도 안 되면 그냥 damages caused by disaster 이런 식의 이제 문구라도 써주셔야 된다고 보고요. 음, 네, 그 방금 말씀드렸던 재난재해 이렇게 되고 이제 공개라고 했죠. 공개는 이제 물질적인 것이든 아니든 일단 좀 정 헷갈리시면 언데이를 쓰시는데 이런 식으로 정부가 공개한 거잖아요. 그럴 때 이럴 때는 disclose가 정식입니다. 자, 그리고 자료 같은 걸로 나오게 되면은 그 배포 형식으로 release나 issue를 쓰기도 하죠. 자, 그다음에 동상 물질적인 거는 반드시 unveil. 자, 그리고 일반인들 대상으로 하는 부대 공개 이럴 때에는 오픈 하우스 또 일반인들 대상으로 군함 같은 시설은 움직이는 것들이죠. 그러니까 오픈 데이 이렇게 합니다. 하우스를 떼고 오픈 하우스 대신에 오픈 데이 해주시면 됩니다. The KUB-M, which looks like a container, uh, comprises the modules that uh, hold the technological equipment and modules accommodating 54 people. 자, 장비가 있고 장구라는 말이 나와요. 장구는 그 개별적으로 그 개인들이 착용하고 다니는 그런 장비입니다. 그거를 반드시 구분해서 pack, kit, gear 이런 말들을 씁니다. 어, and as if necessary, it can add modules and reportedly can easily transport on a truck. The Reuters reported, quote unquote, the latest announcement came after the warning uh, about the use of the potential use of nukes by the Kremlin palace as the U.S. administration authorized the use of Ukraine's
own localized missiles against the Russian mainland. 자, 자국산 이 우크라이나 자체적으로 이제 만들었다는 그렇게 해서 뭐 internally produce 뭐 their own 뭐 이런 말들 다 해도 되는데 결국에는 국산이죠, 국산. 그래서 한 단어로 localize라는 말로 추천을 드리고요. 궁이라고 뭐 이 완공할 때 그 궁자죠. 그래서 우리가 마치 청와대 한 그 부르는 것처럼 별명처럼 쓰는 건데 이 크렘린 영문으로 할 때는 이제 팰리스가 거의 나오지 않고 그런 경우가 많습니다. 거의 더 많죠. 그랬을 때 이제 이 좀 크렘린 궁 이렇게 표현을 해주시면 좀 더 이해하기가 쉽습니다. 결국에는 이제 러시아 대통령실이죠. 쉽게 말하면 이해하기 쉽게 전달하자면. 자, 그리고 어, 네. 그리고 미 본토 뭐 이렇게 해서 본토는 메인랜드를 쓰죠. 메인랜드 차이나 뭐 이런 식으로 가는데 이제 미국 본토 같은 경우에 이쪽에서는 본토가 대륙에 있다는 걸 이 사람들이 강조를 하고 싶은가 봐요. 본토 외에 대륙 외쪽에 다른 영토도 있죠. 하와이, 뭐 괌 등등. 그래서 Continental US 줄여서 카너스 이렇게 정말 많이 씁니다. 군사적으로. And so we are not sure if the latest measure is related to the current crisis situation. 네. 자, 네, 오늘은 러시아 핵 관련된 소식으로 한번 정리를 해봤는데요. 혹시 궁금하신 점 있으면 언제든 연락 주십시오. 감사합니다.